thank you for being here. And Honorable Minister Asha ji from Tourism, I think it's a great honor that we have the most dynamic minister for Puducherry for tourism. Of course, he's got many portfolios, but we are very interested in tourism, and I wish he gives priority to tourism. And as you know, you see that Puducherry today is at the forefront of India's tourism. It is putting India on the world map. In fact, Lonely Planet, which is one of the most read magazines the world over, people travel with just the Lonely Planet guide. So, such a magazine has said that Puducherry is the #2 destination for the entire world in 2025. So it's a great achievement, and it can't happen unless there's a lot of branding by the state and also the customer reviews of how good the service is and how good the people are in the state. And I think all the credit has to be with the government and of course the leader who has made this happen. And I'm very happy to say that we have opened our resort a couple of years ago, and we are doing such good business, and the guest reviews are fabulous throughout. And we are also attached to the one of the blue flag beaches. There are only 10 or 12 blue flag beaches in the country, and Puducherry has got one, and we are very lucky. Yes, it's just outside our resort. So as part of our resort, we are saying now we are part of the blue flag beach, the Eden Beach. So these are the things which we are very glad, and it gladdens our heart. And we are very, as a GRT Hotels, our hospitality is very soulful hospitality. We do hospitality with purpose, with passion. So we are big on sustainability. We want to leave the planet a better place for the future generations. So if you see that, you look around all our hotels, there's no plastic. 100% we don't have plastic. All our hotels are non-smoking. All our hotels involve local communities. We give employment for local community people. We also make sure that we take care of the environment, the local environment. All our hotels and resorts are pet friendly. So in this journey, we said that Puducherry is a place which we have to highlight because it's already got everything. It's very sustainable. It's very friendly, tourist friendly, and the food. I mean, it's amazing. I was just talking to Deepashri today, and she was telling me the food there is so amazing, and you get different type of food. And what we require is good branding, good marketing of the state. And if we do that, I think we can beat any country in the world for tourism. And I think it's in right hands. I think the minister is very dynamic, very forward thinking, very visionary. And we wish that we take Puducherry to be the best in the world. Thank you, sir. You want to say something? Okay, Ms. Asha Gupta will share an update. Here, Mr. Vikram Kata, CEO of GRT Hotels and Resorts, and general managers and stakeholders and media. I'm delighted to be here as we celebrate Puducherry's progress as a sustainable tourism destination. Puducherry is a place. தமிழ் பண்ணலாமா? ஓகே. நம்முடைய அன்புக்குரிய ஜிஆர்டி ஹோட்டல்ஸினுடைய நிர்வாகத்தில் இருக்கின்ற அன்புக்குரிய சகோதரர் விக்ரம் கோட்டா மற்றும் பொது மேலாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு இந்த சுற்றுலாத்துறையில் ஈடுபட்டிருக்கிற பல்வேறு துறையிலிருந்து வந்திருக்கின்ற பல்வேறு நிறுவனங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நம்முடைய சென்னையில் இருக்கிற நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களை கூட்டம் அந்த மிக அருமையாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். இதில் கலந்து கொள்வதிலே புதுச்சேரி அரசு பெருமை கொள்கிறது. சுற்றுலாத்துறை உங்களையெல்லாம் வணங்கி வரவேற்கிறது. புதுச்சேரி நீங்கள் நிறைய ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. அதாவது லோன்லி பிளாட் என்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன், அந்த பத்திரிகை நிறுவனம்
உலக அளவில் வந்து ஒரு ஆய்வு நடத்திய போது 25வது ஆண்டில் எந்த நகருக்கு உலகத்தில் இருக்க எந்த நகருக்கு நீங்கள் விரும்பி செல்ல போகிறீர்கள் என்று ஒரு பெரிய ஆய்வை நடத்திய போது அது புதுச்சேரி 2வது இடத்தில் பிடித்திருப்பது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமையாக இருக்கிறது. ரெண்டு விஷயம் வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் நான் சொல்றது எப்படின்னாக்கா இது முதல் இடத்துல பிடித்திருக்கிறது நான் சொல்வேன். ஏனென்று சொன்னால் முதல் இடத்துல பிடிச்சது வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கிற துலூஸ் என்ற நகரம். பொதுவாகவே வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு, அதுவும் குறிப்பாக சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஹைதராபாத் இருக்கிறவங்களுக்கு, பெங்களூர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து புதுச்சேரி இதை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு பிரெஞ்சு மாநிலம், அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு சொன்ன மாதிரி இது வந்து விண்டோ ஆஃப் பிரெஞ்சு கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிரான்ஸ்ல இருக்கிற பிரெஞ்சு கல்ச்சர் இருக்கிற ஒரு சிட்டி ஃபர்ஸ்ட்னா அது ஈக்குவலாக பிரெஞ்சு கண்ட்ரியில் ரூல்ல இருந்த ஒரு 300 இயர்ஸ் ரூலிங்ல இருந்த பாண்டிச்சேரியும் வந்து செகண்ட் சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் ஈக்குவல். ஸோ வி ப்ரௌட்லி சே தட் இட் இஸ் நம்பர் 1, ஈக்குவல் டு நம்பர் 1. லாஜிக்கலி ஐ எம் ஜஸ்ட் கிளைமிங் தட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆல்சோ. அது இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து புதுச்சேரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது புதுச்சேரியினுடைய நகர அமைப்பு ஒரு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நகரங்கள் வந்து எவ்வளவு சிறப்பாக அமைக்கப்படும் தெரியும். ஒரு ஃபேமஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ஆல் ரோட்ஸ் லீட்ஸ் டு ரோம் சொல்லுவாங்க. அதே போல பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஆல் ரோட்ஸ் லீட்ஸ் டு பீச். பீச்ன்றது இன்றைக்கு வந்து உலகத்தில் வந்து அதை அனுபவிக்காத ஆளே இருக்க முடியாது. பீச் போனால் உங்களுடைய எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பஸ்ட் அவுட், ஒரு பைசா செலவெல்லாம் பஸ்ட் அவுட் ஆகிற பஸ்ட் அவுட் ஆகிற இடம் ஒரே இடம் பீச் தான். ஸோ அந்த பீச்சை நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அதுதான் எங்களுக்கு அந்த பீச்சில் போய் நிற்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரி டூரிசம் வந்து ஒரு 5 இடத்துல பீச்சை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம விக்ரம் கோட்டை சொன்ன மாதிரி ப்ளூ ஃப்ளாக் பீச் இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென்மார்க்கில் இருந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து அவங்க தான் சர்டிஃபிகேட் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து இந்தியாவில் 10 இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க. அதில் பாண்டிச்சேரி வந்து என்னுடைய வீராம்பட்டம் பீச் வந்து ப்ளூ ஃப்ளாக் பீச். ப்ளூ ஃப்ளாக் பீச் என்ன சொன்னால் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு சஸ்டைனபிள் டூரிசம் மட்டும் இல்லாமல் வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ, சேஃப், காம், எந்தவித அசல் இல்லாத ஒரு நல்ல ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வரக்கூடிய இடமா அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி அந்த இடத்த கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆடிட்டியூட் இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் நீங்கள் அநேகமாக வந்து என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷனில் பார்ப்பீங்க, பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ் வந்து, அதாவது ஒரு 200 ஆண்டு காலம் 300 ஆண்டு காலம் இருந்த பில்டிங்லாம் எவ்வளோ அழகான பில்டிங்ன்றதை நீங்கள் நேராக பார்த்தா தான் அனுபவிக்க முடியும். இப்போ கூட நாளைக்கு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபேமஸாக 150 வருடத்திற்கு முன்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கலவை கல்லூரி என்று சொல்லக்கூடிய வந்து ஒரு பாரம்பரியமிக்க கட்டிடத்தில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தை நாங்கள் திருப்பி ரெஸ்டோர் பண்ணி நாளைக்கு பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து வஉசி பள்ளியை வந்து பண்ணியிருக்கோம். இது அதே மேரி பில்டிங், பீச்சில் இருக்கிற மேரி பில்டிங், இது அதே மாதிரி கலோனியல் பில்டிங்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. நம்ம பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 100 பில்டிங்ஸ் அதை வந்து ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸை நாங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பில்டிங்ஸில் வந்து அதை அப்படியே ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற கிரெடிட்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, அதிர்ஷ்டத்தில் வந்ததா. இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது, நாங்கள் உலகத்திலேயே புதுச்சேரி வந்து நம்பர் 1 பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதிர்ஷ்டத்தில் வந்திருக்கலாம், ஃப்ளூக்கில் வந்திருக்கலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அப்படி இல்லை. எப்படி நம்ம சஸ்டைனபிள்ன்ற வார்த்தை நாங்கள் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள்ன்ற தொடர்ந்து புதுச்சேரி இந்த சுற்றுலாத்துறையில் முதல் இடத்திலே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்தியாவின்றதுக்கு நான் 2-3 உதாரணங்கள் டேட்டா பேஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் வந்து கொரோனாவுக்கு பிறகு எல்லா இடத்துலையும் வந்து டூரிசம் வந்து ஒரு பெரிய ரிவர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தது. பெரிய அளவில் சுற்றுலா குறைஞ்சது. ஆனால் புதுச்சேரியில் மட்டும் குறையவே இல்லை. நாங்கள் தைரியமாக புதுச்சேரி மக்கள் வந்து சுற்றுலா, அதாவது புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கு நாங்கள் தைரியமாக எல்லாரையும் வர வச்சதில் எல்லோருமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டொமஸ்டிக் டூரிசம் பார்த்தா எங்களுக்கு வந்து ஒரு வருடத்திற்கு வந்து அதுவும் சென்ற வருடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 19 லட்சம் மக்கள், உள்ளூர் மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் வந்து ஒரு புதுச்சேரி என்பது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஊராக இருக்கு. அதுவும் குறிப்பாக கர்நாடக மக்கள், தமிழ்நாட்டு மக்கள், சென்னை மக்கள், இவங்க அத்தனை பேருக்கும் வந்து நாங்கள் ஒரு தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் வந்து ஒரு நல்ல வசதியான இடம், அமைதியான இடம், ஒரு கலாச்சார ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு உகந்த இடம். இவங்க ஒரு நம்மளுடைய ஆஷா சொன்ன மாதிரி வந்து பொதுவாக வந்து ஃபீல் அட் ஹோம்ன்ற வார்த்தை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபீல் அட், நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனால் நம்ம சொந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வருமா? பல இடத்துல வராது. பல பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு திடீர்னு வந்து ஏதாவது புது ஊரில் போய் புது வீட்டில் போய் தாங்கன்னா தூக்கமே வராது. ஆனால் எங்கள் ஊருக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக நல்ல தூக்கம் வரும். ஏன்னா எவ்ரிபடி ஃபீல் தட் இட் இஸ் தேர் ஓன் ஃபீல் அட் ஹோம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பல ஸ்டேட் இருக்குது, 29 ஸ்டேட் இருக்குது. இந்த 29 ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் பேசக்கூடியவங்க.
நீங்கள் 29 ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களையும் ஒரு இடத்துல இந்தியாவில் எங்கேயா பார்க்க முடியும்னா அது அநேகமாக புதுச்சேரி தான் இருக்க முடியும். எல்லா இடமே எங்களுக்கு எங்கள் ஸ்டேட்டே வந்து 4 லாங்குவேஜ் இருக்குது. தெலுங்கு மொழி பேசுகிற யானம் இருக்குது, மலையாள மொழி பேசுகிற மாஹி இருக்குது, தமிழ் பேசுகிற புதுச்சேரி காரைக்கால் இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து சந்திரநாகன்ற ஊரும் வந்து பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட்டில் இருந்தது. அவங்க வெஸ்ட் பெங்காலோட சேர்ந்துட்டாங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பல தரப்பு மக்கள், ஒரு குறிப்பாக நார்த் இந்தியன்ஸு எல்லாருமே வந்து அங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு நேரு ஸ்ட்ரீட்லேயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு முக்கியமான தெருவில் போகும்போது எல்லா லாங்குவேஜ் நீங்கள் கேட்கலாம். எந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் வழி கேட்கலாம். பொதுவாக வெளியூருக்கு போனால் நம்ம வந்து வழி கேட்கறது பெரிய சங்கடமாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ், அதுவும் குறிப்பாக சென்னை பற்றி சொல்லும்போது லெஃப்ட்டில் போ ரைட்டில் போன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் அங்கே இருக்காது. எந்த லாங்குவேஜ் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வழி காட்டுறதுக்கு வந்து அது ஃப்ரெண்ட்லி டூரிசம் சொல்லும்போது நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த மாதிரியான எல்லா விதமான ஒரு அட்மாஸ்பியர், ஒரு கன்ஜினல் அட்மாஸ்பியர். நாங்கள் சொல்கிறதே லெஷர், இது எந்த விதமாக நீங்கள் எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்ரா போகிறீங்க, தாஜ்மஹால் பார்க்குறீங்க, அது வந்து ஒரு தடவை பார்க்கலாம், 2 தடவை பார்க்கலாம், 3 தடவை பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த நீங்கள் போவீங்களான்னு தெரியாது. ஆனால் புதுச்சேரியை பொறுத்தவரையில் திருப்பி திருப்பி வரணும்னு தோணும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா எங்களுடைய டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா, கேபிஎம்ஜின்ற ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்களுக்கு கன்சல்டன்ட் அவங்க சொல்ல பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 60% ஆஃப் தி விசிட்டர்ஸ் பாண்டிச்சேரிக்கு வர்றவங்க மறுபடியும் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு தடவைக்கு மேலே வந்தவங்க 60% மேலே, ஒரு தடவைக்கு மேலே வந்தவங்க ஒரு ஏன் வந்து ஒருத்தர் வந்து போனவர் மீண்டும் வரணும்னு நினைக்கிறது காரணம் அவரோட அட்ராக்ஷன். அதாவது நீங்கள் வந்து பொருள் அட்ராக்ஷன் இல்லை, ஒரு பார்வையிலே வர அட்ராக்ஷன். அப்படி தான் வந்து அதை ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் எங்களோட ஒரு நான் சொன்னேன் இப்போ 2030 எங்களுடைய எஸ்டிமேட் வந்து அநேகமாக 30 லட்சம் மக்கள், இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி 19 லட்சம் மக்கள் வந்து வருடத்துக்கு வராங்க. உள்ளூர் மக்கள் வரதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட 30 லட்சம் மக்கள் வரக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு என்னுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நாங்கள் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னு நான் நம்புகிறோம். என்னுடைய பாப்புலேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் 14 லட்சம் தான். ஸோ உலகத்தில் வந்து ஒரு ஸ்கேல் என்னென்னா, எந்த நாட்டில் எந்த மாநிலத்தில் மக்கள் தொகையை விட அதிகமாக டூரிஸ்ட் வராங்களோ அது வந்து பெஸ்ட் டூரிசம் டெஸ்டினேஷன் ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது. அந்த ஸ்கேல் நாங்கள் எப்போவோ தாண்டிட்டோம், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தாண்டிட்டோம். அதனால் இந்த சஸ்டைனபிள் டூரிசம் ஏன் எங்களுக்கு பொறுத்தவரையில் என்ன, நாங்களும் வந்து ஒரு இந்த டெவலப்மெண்ட் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு. இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய முயற்சிக்கெல்லாம் வந்து ரேடிசன் ஹோட்டல் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு லாஸ்ட் இயர் அந்த 23 லாங் வீக்கெண்டில் எந்த ஊரில் அதிகமாக ஹோட்டல் புக்கிங் சொல்லும்போது இவங்க தான் சொன்னாங்க. எங்கள் இடத்துல வந்து எங்கள் ஹோட்டலில் பாண்டிச்சேரி ஹோட்டலில் ஆல்மோஸ்ட் 400 to 500% வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹோட்டல் புக்கிங் அதிகமாச்சு. அது என்ன சொல்றதுன்னா, அதாவது எங்களுக்கு ஏதோ லோன்லி பிளானட்ன்ற ஒரு நிறுவனம் லக் அடிச்சு எங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கல. எங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இருக்கிறதுனால தொடர்ந்து நாங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து டூரிஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் நாங்கள் முதலிடத்துல இருக்கிறதா எங்களுக்கு காரணம் வந்து மக்கள் கொடுக்குற அந்த லோக்கல் மக்கள் வந்து உள்ளூர் மக்கள் யாரும் இந்த டூரிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஆதரவு தரலைன்னா அந்த டூரிசம் இருக்காது. லோக்கல் மக்கள் ஏதாவது எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்கன்னா உடனே பிரச்சனை ஆகிடும். ஆனால் அதே போல் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஹோட்டல்ஸ் பீப்புள் வந்திருக்காங்க, ப்ரெஸ் பீப்புள் இருக்காங்க. இங்கே பாண்டிச்சேரிக்கு வர்றவங்க அவங்களுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பெண்டிங் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 ரூபா 6000 ரூபா இருக்கும் ஆவரேஜ் ஸ்பெண்டிங் பர் டே. இப்போ நாங்கள் என்னுடைய அந்த டேட்டாவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஆவரேஜ் ஸ்பெண்டிங் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10,000 rupees அளவுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு, பர் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்னைக்கு டூரிசம் மக்கள் வர்றவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆகக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது. பல பேரை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 பேர் அவங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் பண்ணாங்க. 2000-3000 பேர் கொஸ்டின் கொடுத்து கேட்கும்போது இதில் எத்தனை நாள் நீங்கள் இன்னும் தங்க விரும்புகிறீங்க. இப்போ வந்து ஆவரேஜாக வந்து 2 days தங்குறாங்க. நான் சொன்ன அந்த 14-19 லட்சம் மக்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக வந்து 2 days தங்குறாங்க. இப்போ எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கு, ஒரு சைட் சீயிங் பிளேசஸ், இன்னும் தங்குறதுக்கு வசதி, இன்னும் நிறைய ரூம்ஸ் இதெல்லாம் கிடைச்சதுன்னா நான் இன்னொரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். அவங்களுடைய விருப்பத்தை சொல்கிறாங்க, மறுபடியும் வர விரும்புகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் எதை காட்டுதுன்னு சொன்னால் புதுச்சேரி வந்து ஒரு நல்ல எல்லோரும் விரும்புகிற ஒரு டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன். இதில் நீங்கள் புதுச்சேரி சொன்னால் நீங்கள் வந்து பல பேருக்கு வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, பாண்டிச்சேரியா இதுக்கு போகிறாங்க, ஏன்னா சினிமாலாம் நிறைய லைட்டர் சைடில் தான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க.
பாண்டிச்சேரி போகிறது என்ன எதுக்குன்னு சொல்லி லைட்டர் சயின்ஸில் நிறைய சொல்லுவாங்க. பட் அது ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா அந்த லெஷர் டூரிசம் வர்றவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஏஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் ஊரில் நாங்கள் எல்லாரும் எத்தனை வயசில் பார்க்குறோன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 25லேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே தான் மேஜர் பீப்புள் வருவாங்க. பட் எங்களோட அடுத்த கட்டம் என்னென்னா 40 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ஆகிடுவாங்க. அவங்க திருப்பி ஃபேமிலியோடு வர வைக்கணும். அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து மணப்பட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு மல்டி ப்ராடக்ட் டூரிசம் டெஸ்டினேஷனாக அதை கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வர்றவங்களுக்கு பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் கொடுக்குறது ரெடியாக அதுக்கான ப்ரொபோசல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். மக்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி டூரிசமாக கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம். அதே போல் ஹெரிட்டேஜ் டூரிசம், ஏன்னா எங்களுடைய நெரேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் ஒரு கதை இல்லை, ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, ஒரு சரித்திரம் இருக்குது. ஏன் செஞ்சி சாலைன்னு பேர் வச்சாங்க, ஏன் நேரு சாலைன்னு பேர் வச்சாங்க. என்னுடைய தெருக்களுடைய அமைப்பே பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி நகர அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3ஆக பிரிப்பாங்க, 4ஆக பிரிப்பாங்க. 3 பார்த்தீங்கன்னா நேரு ஸ்ட்ரீட்லேருந்து வடக்கால இருக்கிற பகுதி வந்து இந்து குவார்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. நேரு ஸ்ட்ரீட் வந்து புசி வரலும் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின், அங்கெல்லாம் மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் டாமினேட்டட் பாப்புலேஷன் இருக்கும். புசி வீதியிலேருந்து சவுத் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த கெனால் பெரிய கெனால் போகும், அதனோட ஈஸ்டர்ன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நகர வடிவமைப்பே ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சிட்டி, லீவ் அலோன் நீங்கள் பில்டிங்ஸ். இது இல்லாமல் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து பீச், நான் சொன்ன மாதிரி பீச் டூரிசம், இந்த டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங்க்கு புதுச்சேரி மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் இருக்க முடியாதுன்னா அவ்வளோ பீச் நாங்கள் இன்னைக்கு இருக்குது. இதில் வந்து இந்த ஒரு 20% ஆஃப் அவர் டூரிஸ்ட் விசிட் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸரி ஹோட்டல்ஸில் தங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களாம் ஹை அண்ட் டூரிஸ்ட். இது எல்லாமே டேட்டா பேஸ்டாக எங்ககிட்ட இருக்கிற பர்டிகுலர்ஸ். இப்போ அந்த பேருடைய மக்கள் வந்து விரும்புறது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து புதுச்சேரி வந்து அதுவும் ரொம்ப பட்ஜெட் ஹோட்டலில் தங்கிட்டு போகிறவங்க மெஜாரிட்டி இருப்பாங்க. ஆனால் மோர் தென் 20% இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 20% வால்யூம்னாவே ஒருவேளை 2030 30 லட்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வரும்? கிட்டத்தட்ட வந்து 1 லட்சம் பேர் வந்து இன்னைக்கு லக்ஸரி ஹோட்டலில் தங்கக்கூடிய அளவிற்கு அவங்க விருப்பம் இருக்குது. ஸோ இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் குட் நியூஸ் ஃபார் பீப்புள் லைக் ஜிஆர்டி, பிகாஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் ரூம்ஸ் வித் ஸ்ட்ராங் பிலீஃப். பிகாஸ் நாங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது வந்து அப்படி தான். பட் ஜிஆர்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல வீக்கெண்டில் இது மாதிரி ஒரு 4-5 ஹோட்டல் இருக்குது, எங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக எங்களுடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தில் எங்களுடைய முதல்வர் 2004 வந்து ஸ்டார் கேட்டகரி ஹோட்டல் கட்டுறதுக்கு வந்து புதுச்சேரியிலிருந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து 1 கோடி ரூபா மானியம் கொடுத்தோம். 1 கோடி ரூபா. அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய அரசு வந்து பர் ரூமுக்கு வந்து 2 lakhs 3 lakhs கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து இப்போ டிஸ்கனெக்ட். புதுச்சேரியில் நாங்கள் திருப்பி இன்னும் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வரணும், ரிசார்ட்ஸ் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு அநேகமாக வந்து 2019 நோட்டிஃபிகேஷன் எஃபெக்ட் கொடுத்த உடனே இதை விட இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் 2 மடங்கு ரிசார்ட்ஸ், பீச் ரிசார்ட்ஸ் புதுச்சேரியில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா அந்த 200 மீட்டருக்குள்ள பில்டிங்ஸ் கட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னனால இப்போ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்த பிறகு என்விரான்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த பிறகு எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய புது ஹோட்டல்ஸ் வரக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. புதுச்சேரியை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கு வந்து புதுசாக வர்றதுக்கான ஒரு ஆர்வம் நிறைய இருக்குது. யங்ஸ்டர்ஸ் வராங்க, அவங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, திருப்பி வராங்க. எங்களுடைய படிக்க வர்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. உதாரணமாக எங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷனில் நீங்கள் நினைக்கிற இல்லையா, நான் சொன்னல முதல்ல பாண்டிச்சேரியில் அதனுடைய ஒரு ஃபேஸ் நீங்கள் நினைக்கிற ஃபேஸ் இல்லை, இது இன்னொரு முகம், ரொம்ப அழகான முகம். புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை கல்வி கேந்திரமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். 3 யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, 100 காலேஜஸ் இருக்குது. இதில் படிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் காலேஜ் 8 இருக்குது. இந்த 8 மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 75% ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ். இப்போ நாங்கள் வந்து புதுச்சேரி மாநிலம் என்பது வந்து ஏதோ நம்ம பொதுவாக வந்து எல்லாருக்கும் என்ன நினைக்கணும், நம்ம நல்லா சம்பாதிக்கணும், நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க இருக்கிற மக்களுக்கும் நாங்கள் சேவை செய்யறதுக்கான ஒரு ஃபேஸ் தான் புதுச்சேரி உடைய அரசாங்கத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்குது. அதனால தான் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ பேரை நாங்கள் வாங்கன்னு கூப்பிடுறோம். ஏன்னா பொதுவாக வந்து பல நாட்களில் பல ஊரில் போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மற்ற மாநில மக்கள் இருந்தாலும் ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு ஃபீல் பண்ணாங்க, உள்ளூர் வெளியூர்லாம் பேசுவாங்க. பாண்டிச்சேரின்றது ஒரு பெரிய காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டி. இப்போ இல்லை, கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு 300 வருட காலமாகவே அந்த ஃபீல் இருக்கிற இடம். அந்த ஃபீலை நாங்கள் நோட் பண்ணுறோம். கணியன் பூங்குன்றன் சொன்ன மாதிரி யாது முறை யாவரும் கேள்வி சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்து ஒரு இருக்க முடியும். உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்ரீ அரவிந்தோ வந்தார், புதுச்சேரிக்கு வந்தார். அவரை வரவழைச்சது மகாகவி பாரதி. நம்மளுடைய சுவாமி விவேகானந்தர் பாண்டிச்சேரி வந்திருக்காரு.
என்ன இன்சிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஆன்மீக பூமின்றது எவ்வளோ பெரிய அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து எந்த வீட்டில் முதல்ல தங்கினாரோ அதே வீட்டில் தான் வந்து அரவிந்தரும் வந்து தங்கினார். இந்தியா முழுக்க வந்து ஆன்மீக குருகள் வந்து கனெக்ட் ஆகிற இடம் புதுச்சேரி. ஸோ ஆன்மீகம், எஜுகேஷன், லெஷர், டூரிசம் என்று எல்லா வகையிலும் வந்து புதுச்சேரி மாநிலம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு தனித்துவமிக்க எல்லோரையும் ஈர்க்கிற மாநிலமாக இருக்கிறது. அதுதான் எங்களுக்கு இருக்கிற அது சிறப்பு பெருமை. அந்த பெருமையை நாங்கள் தொடர்ந்து நிறைவேற்றி அதை கடைபிடிச்சு விளையாண்டுருக்கோம். அதை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், கொஞ்சம் கூட இந்த எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் கூட ஏற்ற இறக்கம் இல்லாத ஒரு வளர்ச்சி இன்னைக்கு வந்து வரும். எங்களுடைய டூரிசம் ஏன் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்கறதுனா, எங்களுடைய டோட்டல் வருமானத்தில் வந்து 25% பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி எங்களுக்கு கொடுத்த டேட்டாவில் 25% வருமானம் வந்து இன்னைக்கு வந்து பாண்டிச்சேரி டூரிசம் மூலமா எங்களுக்கு வருதுன்ற அவங்க டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. அதனால புதுச்சேரியில் வந்து பெரிய இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது, பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப், அதாவது பெரிய லேண்ட் கிடையாது, கனிம வளம் கிடையாது. இன்னைக்கு நாங்கள் முக்கியமாக நினைக்கிறது வந்து டூரிஸ்ட் மூலமா. இன்னைக்கு வந்து சிங்கப்பூர் மற்றும் துபாய் போன்ற நகரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவில் எவ்வளோக்குள்ளே மக்கள் உள்ள வந்து போகிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, பொருளாதார வளர்ச்சி, பண பரிவர்த்தனை இதெல்லாம் இருக்கும்போது உள்ளூர் மக்களுடைய அவங்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி வரும்ன்றதை நாங்கள் கண்கூட பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு அந்த நான் சொன்ன அந்த பிரெஞ்சு டவுனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 வகையான ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். சின்ன சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் இந்த சைஸ் தான் இருக்கும், இந்த ரூம் சைஸ் தான் இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட். உலகத்தில் எந்த விதமான ஃபுட்டு வேணும்னாலும் 200 ரெஸ்டாரண்ட் வச்சு பாருங்க, 365 நாளும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பிட்டா கூட 200 நாளைக்கு நீங்கள் இருந்து சாப்பிட்ட சாப்பாடா அப்படின்னு சொல்லாமல், அதே பழைய சாதமா அப்படிலாம் கேட்காம எல்லா விதமான ஒரு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெரைட்டி. பொதுவாக வந்து டூரிசம்ன்றதுல வந்து வெரைட்டி தான், பார்த்ததே பார்த்தா போர் அடிக்கும். அப்படி இல்லாத போது வந்து ஒரு புது வகையான விஷயம், எல்லா விஷயங்களும் அங்கே இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். ஏன்னா வரவேற்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு உங்களுக்கு பேஸ் இருக்கணும், அதனுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், அதற்கான மக்கள் போய் வந்து பார்த்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கணும். அதனால எங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே அதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய முதலமைச்சரும் சரி, மற்ற அமைச்சர்களும் சரி, எல்லாமே வந்து புதுச்சேரியை வந்து எல்லா வகையிலையும் வந்து முன்னெடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய இண்டெக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸ், ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ஆகும் சரி, பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் தான் சரி, எல்லா வகையிலையும் வந்து புதுச்சேரி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்தியன் ஸ்டேடிய உதவிகளை நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்கிறோம். கண்டிப்பாக புதுச்சேரிக்கு வாங்க. நன்றி. 1 lakh சார், 1 lakh நாங்கள் எய்ம் பண்ணி எடுக்கோம் சார். முடியும் கண்டிப்பாக, இது நடந்துட்டு இருக்கு சார். ஸ்பிரிச்சுவல் டூரிசம்னு ஒரு செக்டர் இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் டூரிசம் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து காரைக்காலில் இருக்கிற சனீஸ்வரன் கோயில், புதுச்சேரியில் வந்து சித்தர்கள் சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு 50 சித்தர்கள் மேலே இருக்காங்க. இப்போ மணக்கல விநாயகர் கோயிலுக்கு வர்றவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு 5000 பேர் இருப்பாங்க, குறைந்தபட்சம். அப்போ நீங்கள் வருஷத்துக்கு கணக்கு எடுத்து பாருங்கள், வருஷம் எடுத்து கணக்கு பாருங்கள், மாதம் கணக்கு பாருங்கள். அதே மாதிரி வந்து சித்தர்கள் இருக்கிற இடம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க, சித்தர்கள் டூரிசம். அதே போல் பீச்சு வரவங்க, டெஸ்டினேஷன் வரவங்க, மேரேஜ். இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த மைஸ் டூரிசம் பற்றி சொன்னாங்க. அதாவது ஒரு நடுத்தர கான்ஃபரன்ஸ் மட்டும், நடுத்தரமான கான்ஃபரன்ஸ். நான் சொன்னது மாதிரி வந்து நிறைய ஜிப்மர் காலேஜ் இருக்குது, யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய கால்குலேஷன் லாஸ்ட் டைம் வந்து சிஐ கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன், எங்களுக்கு சேம்பர் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன், கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து 160 கான்ஃபரன்ஸ் பாண்டிச்சேரி நடக்குது. 160, அதாவது எவ்ரி ஆல்டர்னேட்டிவ் டே ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிறதா எங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கான்ஃபரன்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, நிறைய மெடிக்கல் கான்ஃபரன்சஸ், நிறைய பிஸ்னஸ் கான்ஃபரன்சஸ், மார்க்கெட்டிங் கான்ஃபரன்சஸ், நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ், அகாடமிக் கான்ஃபரன்சஸ். அது இல்லாமல் நம்ம தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெரிட்டேஜுக்காக நிறைய பேர் வருது. உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது ஃப்ரான்ஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓலைச்சுவடிகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை பதப்படுத்துறது எப்படின்னு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் புதுச்சேரியில் வந்து நீங்கள் சைலண்டாக வந்து பல புதுமையான விஷயங்கள், பிரான்ஸில் இருக்கிறவங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஓலைச்சுவடின்றது தமிழ்நாட்டில் தான் ஃபேமஸ். அந்த ஓலைச்சுவடிகளுடைய காலங்கள், அதனுடைய இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்போ ஒரு எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் உள்ள நடந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான, ஒரு வினோதமான, அல்லது வந்து ஒரு எங்கேயும் பார்க்க முடியாத பல நுட்பமான விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு.
நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஈமான்ற ஒரு ஈவெண்ட் கிட்ட ஒரு ஆல் இண்டியா அசோசியேஷன் இருக்கு. அந்த அமைப்பில் வந்து அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4000 பேர் அந்த ஈவெண்ட் அந்த அசோசியேஷன் மெம்பராக இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட நாங்கள் வந்து இப்போ ஆஷாவில் கூட போயிருந்தாங்க கல்கட்டாவில். ஒரு 4000 பேர் இருந்தாங்க. அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் புதுச்சேரியோடைய பீச்சில் எப்படி டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் டெஸ்டினேஷன் எப்படி காட்ட முடியுன்றது அவங்கள போட்டு காமிச்சு. ஆனால் நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க. எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறிப்பாக நார்த் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஹோட்டல் குரூப் புக்கிங் இருக்கு. அந்த டெஸ்டினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய ஓப்பன், அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தாலான்னு ஒரு லான் இருக்கும், ஈசிஆர் பக்கத்தில் இன்னொரு லான் இருக்கும். இந்த லான்லாம் மேரேஜஸ் வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. பொதுவாக வந்து நம்ம மேரேஜ் நடக்கும்போது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஓவரில் ஐயர் வச்சு ஹோமம் வளர்த்தி போடலான்றது அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் ஏரில் அதாவது ஒரு ஆம்பி தியேட்டரில் பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. நாங்களே நிறைய மேரேஜ் அட்டன் பண்ணுறோம். அப்போ அது மாதிரி ஒரு புது ட்ரெண்டும் அங்கே போயிட்டு இருக்கு. சார் அது ஆக்சுவலாக சார் ட்ரூ அது இல்லை இட்ஸ் ட்ரூ. அதான் சார் நான் இத்தனை ஹோட்டல் விலைக்கு வருதுன்றது ட்ரூ இல்லை. வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து ஆல் ஃபுல் ப்ரீமியமாக போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு பொதுவாக எப்போ லீவ் டூரிஸ்ட் எப்போ வருவாங்க, லீவு தான் வருவாங்க. வேலைக்கு லீவ் போட்டு எதனா லீவ் கொடுப்பாங்க. ஒரு அரசாங்கம் தான் வந்து ஒரு வருஷத்தில் வந்து 110 நாள் 120 நாள் லீவ் கொடுப்பாங்க. ப்ரைவேட் கம்பெனியில் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா, 6 days வீக். ஆனால் அவங்க லீவ் வரும்போது எல்லாமே ஃபுல்லாக வரது உண்மை. இதை தாண்டி அதுதான் நாங்கள் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபேமிலி டூரிசம் கொண்டு வரதுக்கான காரணமே அதுதான். ஏன்னா இவங்களை எத்தனை லீவுக்கு மட்டும் வர்ற க்ரௌடை தாண்டி ஃபேமிலியோட கொண்டு வரணும். அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மல்டி ப்ராடக்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் சென்டர்ஸ்லாம் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பெரிய பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிளானட்டோரியம் மாதிரி, என்டர்டைன்மெண்ட் மாதிரி, சில்ட்ரன்ஸுக்காக எல்லா ஸ்பாட்டையும் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான வேலையை பார்க்குறது காரணமே அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது தான். இப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 days தங்குறாங்க. இப்போ 3 daysக்கு வந்து இப்போ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 3 days தங்குற அளவுக்கு கொண்டிருக்கோம். எல்லாமே வாய்ப்புகள் இருந்தால் நாங்கள் நிறைய நாள் தங்குவோம்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுடைய கொஸ்டினர் அவங்ககிட்ட கொடுத்து அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது இன்னும் நிறைய எங்களுக்கு வந்து பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைய வந்தால் நான் தங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துருக்கோம். ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் நிறைய போட்டிருக்கோம். ஏன்னா இப்போ 2 விஷயம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு கேள்வி வந்து நிறைய ஹோட்டல் விலைக்கு வருதா. இப்போ நீங்கள் டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாக வந்து இப்போ நான் ராஜபான் தொகுதி என்னோட தொகுதி வித்தின் டவுனு. இதில் பாரம்பரியமாக இருந்தவங்க ஆல்மோஸ்ட் 50% வந்து இடத்த வந்து வித்துட்டு கமர்ஷியல் ஆக்கிட்டு அந்த பணத்தை வச்சு 2 வீடு வெளியில் போய் வாங்கிடுவாங்க. வித்தின் டவுன் ப்ரைம் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இந்த ப்ரைம் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இப்போ அதனோட ஒர்த்து வந்து ஒரு 1 crore வச்சுங்க. அந்த 1 crore ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நான் வந்து என்கேஷ் பண்ணிட்டா 2 ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நான் வெளியில் போய் வாங்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ப்ரீமியம் வைக்கிறோன்னு நினைக்கிறாங்க. இப்போ என்னோட பொருளுக்கு இந்த ஃபோனுக்கு வந்து சப்போஸ் நான் வாங்கினது 1 லட்சம் வச்சுங்க. யாராவது வந்து இப்போ நான் இவர் வச்சிருந்தாரு இந்த ஃபோனை நான் வாங்கிக்கிறேன் சார் 2 லட்சம் கூட நான் வாங்க விற்காம இருக்கணும் நான். ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹோட்டல் வந்து கை மாற்றி வருது. ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூன்றது ஏறும் பொழுது அப்போ வந்து நல்ல ப்ரைஸ் வந்தால் கொடுத்துருவாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான இருக்கலாம். ஸோ யாருமே வந்து 110 பேர் சொன்னாங்களே ஏன் ஏன் விற்றாங்க, விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்கன்றது காரணம் எனக்கு சொல்ல. நான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த நியூஸ் வந்த மறுநாள் செக்ரட்டரி டூரிசம் நான் ஒரு லெட்டர் அமைச்சிருக்கேன், அவங்க நோட் அமைச்சிருக்கேன். இதை வந்து இந்த 119 பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. வாட் இஸ் தர் ப்ராப்ளம்னு அட்ரஸ் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ரியல் ப்ராப்ளம் என்ன, தட் நீட் எனி ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஆர் அவங்களுக்கு ரியலாகவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து வரலையா. ஏன்னா ஒரு சின்ன இப்போ பட்ஜெட் வந்து பிரெட் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிஸ்டம் என்கிட்ட ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ஹோம் ஸ்டே வந்து ஒரு 100 இடத்துல வந்து ஹோம் ஸ்டே 150 இடத்துல ஹோம் ஸ்டே லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஹோம் ஸ்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஹோம் ஸ்டே சென்ஸ் இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு வந்து வீக்கெண்டில் வந்தாலும் ஒரு மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 20,000 கிடைக்கும். மாதம் முழுக்க கடை வாடகை விட்டால் 20,000 கிடைக்கும். 4 நாள் அது மாதத்தில் வந்து 8 நாள் தங்கினாவே 20,000 கிடைக்கும். ஸோ எதை ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ பொதுவாக வந்து ஒரு டீ கடை வச்சா பக்கத்தில் இன்னொரு டீ கடை வியாபாரம் குறையும். இந்த மாதிரி பிஸ்னஸுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ரிகசிஸ் இருக்கும். அதை என்னன்றது ரியலாக அட்ரஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்க சொல்லியிருக்கோம். அந்த ஹோட்டலியர் அசோசியேஷன் வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்தாங்க. அவங்கள கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு வந்து சில பேருக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த லைசன்சிங் ஃபீஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட் லிக்கர் லைசன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபீஸ்லாம் குறைக்கணும்னு கேட்டாங்க. அது கூட ஹெல்ப் பண்ணணுன்னு இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணி அவங்கள இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கான சப்போர்ட் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்கும்.
due to paucity of time, sir, with your permission, one last question if you have. Okay. All right, since you don't have, we would request Mr. Kota to give a vote of thanks to the Honorable Minister. And once again, thank you so much, sir, for coming.